नमस्कार साप्ताहिक परिक्रमा को स्वागत करुछु मु बिरंची। गणतंत्र पाई विपद वंशवाद आउ परिवारवाद ए कथा माननीय प्रधानमंत्री गतकाली संध्यारे देशवासी को संबोधित कर एक निर्दिष्ट गणमाध्यम निजर प्रतिक्रिया प्रकाश करिसेंती। विगत 8 वर्षर शासन देशर विकास एपरिकी विकास रे बाधा सृष्टि करुवा तत्व उपरे निजर मत प्रकाश करिसेंती। आउ राजनीति रे परिवारवाद आउ वंशवाद ए निरंतर प्रक्रिया सबुठारु बड़ शत्रु बोली मध्य कहबाकू पछे नादी। तेबे देश में 5टी राज्य विधानसभा निर्वाचन परिप्रेक्षी देशवासी को संबोधित करने चाहिए गत 8 वर्षर जो शासन आउ एथिरे किभली भाव अंतराय सृष्टि करता जो शत्रु बा शक्ति से प्रसंग में कहते नहीं आज आम विशेष आलोचना गणतंत्र पाई विपद वंशवाद और परिवारवाद ए प्रसंग में आलोचना करने आम सहित अच्छा श्रीयुत राजाराम शतपथी वरिष्ठ सांबादिक तथा राजनीतिक समीक्षक। श्रीयुत शतपथी मुझे स्वागत करुच्ची। आज साप्ताहिक परिक्रमा प्रसंग अच्छी गणतंत्र पाई विपद वंशवाद और परिवारवाद। वास्तविक कि गतकाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक निर्दिष्ट गणमाध्यम रे एक साक्षात्कार दबाक चाहिए अनेक गुरुत्वपूर्ण प्रसंग कथा कहते जदियो निर्वाचन आगु को अच्छी हे तो आम अनेक भावी पारती या निर्वाचन को दृष्टि रखी कहते किंतु देशर सामूहिक विकास पाई सामग्रिक विकास पाई एवं देशर गत 75 वर्ष धरी जो विकास प्रक्रिया चलती से जो अंतराल सृष्टि होती सबुठ गुरुत्वपूर्ण प्रसंग से उठे हूँ गणतंत्र पाई वंशवाद और परिवारवाद को सबुठ अधिक बड़ शत्रु बोली से कहते कौन रहा आपको प्राथमिक प्रतिक्रिया? देखो काली जो प्राय 1 घंटा काल प्रधानमंत्री जो इंटरव्यू देते विभिन्न गणमाध्यम प्रकाश पाई अनेक जातीय टेलीविजन चैनल आप लक्ष्य करते कल दिन सारा तापर आलोचना चर्चा होता प्रधानमंत्री ये जो इंटरव्यू जहाँ ताको आपण जदि सामग्रिक भाव देखिए ये इंटरव्यू से कौन कहते निश्चित ये इंटरव्यू से केवल भारतर लोक मानू यही कथा कहवाक चाहते जे देश गला 50-60 वर्ष है गोटे ढांचारे शासन चलता देश तांको सरकार क्षमता को आसबार मात्र 7-8 वर्ष हो 2014 रु आज 8 वर्ष हो गला 50-60 वर्ष आमर गोटे एत बड़ देश पृथ्वीर बृहत्तम गणतांत्रिक देश 130 रु 140 कोटी लोकंकर देश ये समय भितर 50-60 वर्ष भितर ये देश केते बाट जाइए कौ ढांचारे शासन ये देश चलता एवं से कहार लाभ होता कहार क्षति होता ताकू देखई से लोकों आगे उपस्थापित कर गला 8 वर्ष है आमर जो सरकार आसी ये सरकार रो उद्देश्य कौन ये सरकार रो नीति कौन ये सरकार रो विचारधारा कौन यह हूँ मोटामोटी कहवा कथा एवं आपन जो प्रश्न आपन जो कथा उठेले जे कथारे से कहते जे परिवारवाद एवं वंशवाद कथा प्रधानमंत्री एक कथा ठीक कहते अनेक समय आपन कालीर इंटरव्यू को आपन किसी समय भूली जातु एपरिकी तांको सरकार जितेबाला नथला क्षमतार 2014 पूर्वर कथा भी जब आप मन पकेबे अनेक समय भारतर शासन व्यवस्थार आलोचना हेउतला बेले यही कथा सब बेले उठे जे जेतेबेले आपण राज्य हो बा देशर शासन बार गोटे परिवार उपरे न्यस्त रहिबो सी परिवार रु ताधुर आपण भल कथा किछि पाइबेनी निश्चित एवं प्रथम कथा होची ये गणतंत्र विरोध करिवो काहे ना गणतंत्र सब बेले गोटे डायनामिक प्रोसेस नुआ नुआ इवॉल्व हुए जदि आपण गणतांत्रिक व्यवस्थार खोल भितर प्रकृत में सेठी गोटे राजतंत्र चले एक प्रकार गोटे परिवार सब शासन में रहिबो ताने ये एक प्रकार राजतंत्र पुओ तापर नाती तापर ए मान सब चलिए ताले सेतुर किछि नुआ कथा बाहरिबनी प्रधानमंत्री तादरे गोटे कथा कहचंती जे सबुठु क्षति कार हम परिवारवाद वंशवाद गणतांत्रिक व्यवस्था हेले आपण मानथिबो आमे आगे
ରାଜା ଯେତେବେଳେ ଶାସନ କରୁଥିଲେ, ଜମିଦାର ଶାସନ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର କିଛି କହିବାର ଶକ୍ତି ଥିଲା ନାଇଁ ନା। ଆପଣ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ କରିପାରିବେନି। କେବଳ ରଜା ବା ଜମିଦାର କ୍ଷମତାସୀନ ଲୋକ ଯାହା କହୁଥିଲେ ଆପଣ କେବଳ ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବା ଛଡ଼ା ଦ୍ୱିତୀୟ କାମ ଆପଣ କିଛି କରିପାରିବେ ଶତପଥୀ ନାହିଁ। ଆପଣ ତାହେଲେ କହିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କ'ଣ ଗତ 60-70 ବର୍ଷ ଧରି ସେଭଳି ଏକ ଛଦ୍ମବେଶରେ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିଲା ଦେଶରେ? ହଁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ତାର ବହୁତ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। କ'ଣ ଦେଇଛନ୍ତି? ମାନେ ସିଏ କହିନାହାନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦଳ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଶାସନ କରୁଥିଲା, ତାକୁ ହିଁ କେବଳ ସେ କହିନାହାନ୍ତି। ସିଏ କାଶ୍ମୀରଠୁ କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଯାକେ ଅନେକ ପୁରା ଉଦାହରଣ ଅନେକ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଷ୍ଟେଟରେ କେମିତି ସବୁ ଲୋକ ପରିବାରବାଦ ଏବଂ ବଂଶବାଦକୁ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେବଳ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଶାସନ କ୍ଷମତାକୁ ନିଜ ଅକ୍ତିଆରରେ ରଖିଛନ୍ତି, ତାର ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା- ଭଲ ଜିନିଷ ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଟିକେ ସାର ଦେଉଛି। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଯେଉଁ ବଂଶବାଦ ପରିବାର କଥା ଯେତେବେଳେ ଆମେ କହୁ, ଆମର ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଯେ ତାମାନେ କ'ଣ ଯିଏ MP MLA ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ସେମାନେ କ'ଣ ରାଜନୀତି କରିପାରିବେନି? ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥାକୁ କ୍ଲାରିଫାଏ କରିଛନ୍ତି। କରିଛନ୍ତି। କିଏ କହିଲା କରିପାରିବେନି? ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ବା ନାତି ନାତୁଣୀ କେହି ଯଦି ଆସିକି ରାଜନୀତିରେ ରହିବେ, ଅସୁବିଧା କ'ଣ ଅଛି? କିନ୍ତୁ ବଂଶବାଦ ପରିବାର କଥା ସେତେବେଳେ ଉଠିବ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଏଣ୍ଟାୟାର ପାର୍ଟିଟାକୁ ପୁରା ଦଳଟାକୁ ପୁରା କବ୍ଜା କରିକି ରଖି ପୁରା ଆପଣ କବ୍ଜା କରି ରଖିବେ। ମାନେ ଏ ଦଳରେ ଯାହା ଘଟିବ, ଏ ଦଳରେ ବିଭିନ୍ନ ପଦପଦବୀରେ ଯିଏ ରହିବେ, ଏ ପଦବୀ ଯାହା ଏ ଦଳ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ପକ୍ଷରୁ କରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା ସେତେବେଳେ କୁହାଯାଉଛି ପରିବାରବାଦ ବଂଶବାଦ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଯଦି ରାଜନୀତିରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅ ମଧ୍ୟ ରାଜନୀତିରେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ସେ ତ ଶତପଥୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦି ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ପରିବାରବାଦ ବା ବଂଶବାଦ ଭିତରେ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ହେବ ଯେ କାଜୁଆଲିଟି ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟସ୍। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ବଂଶରୁ ସେଇ ପରିବାରରୁ କେବଳ ହିଁ ରାଜନୀତିର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଆସନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଠି କେତେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ସେ ପଛ କଥା, ଆହୁରି ଯେ ବହୁତ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକ ବାହାରେ ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ହେଉଛି। ତାକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି କାଜୁଆଲିଟି ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ ନିହାତି ଠିକ୍ କଥା। କ'ଣ କାଜୁଆଲିଟି ଅଫ୍ ଦି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ? ଆପଣ ଦଳର କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ସେଠି କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେ, ଯାହା କିଛି ଯିଏ ଯେଉଁଠି ଅନ୍ୟମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ପେରିଫେରିରେ ରହିଲେ ଦଳର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଛୋଟ ଛୋଟ ପଦବୀରେ ଯିଏ ରହିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ମୁଖିଆ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ, କଥା ବି ସେ ଅନୁସାରେ ସେଥିରେ କହିବେ। ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ କେତେ ନଷ୍ଟ ହେବ, ସେଥିରେ ସେଗୁଡ଼ା ଦେଶର ଗୁରୁତ୍ୱ ସ୍ୱାର୍ଥ ଦିଆଯିବ। ନଷ୍ଟ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ ହେବ, ଯେଉଁଟା ବଡ଼ ଜିନିଷ ସେଇଟା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ, ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆଜ, ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନେ ସେମାନେ ଆଉ ଏ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିକିରି ନିଜର ଯାହା ସବୁ ପାରଦର୍ଶିତା ଅଛି ତାକୁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇବେନି। ସୁଯୋଗ ପାଇବେନି। ସେ ତା ଦେହରେ ଭଲ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆପଣ କୋଉଠିକି ଯିବେ? ତାଙ୍କ ଦଳ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି। କହିଲେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ଦଳ ଭିତରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁନି, ବଂଶବାଦ ପରିବାରବାଦ ଏ କଥା କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଯେଉଁ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, କାଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର କିଏ ଆସିକିରି ସେ ପଦବୀରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ ଇଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆଜିକା ଦିନରେ କୌଣସି ଜଣେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଚ୍ଛା ରାଜନୀତିକି ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରେ, ଯୁବକଟି ଆସିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା କୋଉ ଦଳକୁ ଯିବେ? ଯିବ ଇଏ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଏଇ ଦଳକୁ ଯଦି ମୁଁ ଯାଏ, ଏଇ ଦଳରେ ଯଦି ଯୋଗ ଦିଏ, ସେ ଦଳରେ ରାଜା ଯାହା କହିଲେ ମହାରାଜ କି ଜୟ ଯଦି ସବୁବେଳେ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସବୁବେଳେ ଯିଏ ଯୋଉଠି ଯାହା କରୁଛନ୍ତି ରାଜାଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ବା ମୁଖିଆଙ୍କର ସଂକୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ସେଠି ମୋ ଭଳିଆ ଯୁବକ, ପାଠ ପଢ଼ିଥିବା ଯୁବକ ସେଠି ଯାଇ କ'ଣ କରିବ? ମୁଁ ବି ସେଇ ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେବି, ତ ସେଠି ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି। ସେଠି ସୁଯୋଗ ମିଳିବନି। ଆ ଫଳରେ ହବ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେବ। ଏକରେ ରାଜନୀତି କରିବାର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ନଷ୍ଟ ହେବ, ଦୁଇରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବେ, କେନ୍ଦ୍ରରେ କ୍ଷମତାକୁ ଆସନ୍ତୁ କି ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କ୍ଷମତାକୁ ଆସନ୍ତୁ, ଆପଣ ଦଳର ମୁଖିଆ, ଆପଣ କ୍ଷମତାକୁ ଆସିଲେ ବାସ୍ ଆପଣ ହେଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ଆପଣ ହେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ ଦଳର ସଭାପତି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର, ମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର, ସବୁକିଛି ଆପଣ ହେଲେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ କମିଟିର ଆପଣଙ୍କ ପଦବୀରେ ଯାହା କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେଇ ପରିବାର ଭିତରେ ହବ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ନୂଆ ସୁଯୋଗ କେମିତି ଆସିବନି? ମୁଁ ଯାହା ମୂଳରୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ କାମ କରିବେ। ଦୁଇରେ ଯୁବଗୋଷ୍ଠୀ କେହି କେବେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେନି ଆସିବା ପାଇଁ। ଏ ଦେଶରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଗଲା 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ବଜେଟ୍ ଉପରେ ଡିବେଟ୍ ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି।
এই 8 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ହେଉଛି Right. ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ଏ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପୁଣି ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ ଯେଉଁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ବିନିଯୋଗ କରାହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଗୋଟେ ଅଗ୍ରଣୀ ଦେଶ ଭାବରେ ବାହାରିଛି। ଆଜ୍ଞା ଆମେରିକା, ଚାଇନା, ତାପରେ ଭାରତ। ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାର୍ଟଅପ୍ରେ ଯେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଏ ସବୁ? ଏସବୁ ସାଧାରଣ ଇଏ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବକ ଏବଂ ଯୁବତୀ ଶ୍ରେଣୀ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ବେଶୀ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯୁବ ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଭାବିଲେ ଯଦି ଆପଣ ସରକାରରେ ଅଛନ୍ତି, ମାହୋଲ ବା ରାଜନୈତିକ ପରିବେଶ, ଅର୍ଥନୈତିକ ପରିବେଶ, ସାମାଜିକ ପରିବେଶ ସବୁ ବଂଶବାଦ ଭିତରେ ଭିତ୍ତିକ ଯଦି- ହୁଏ, ହଁ। ସବୁ ପରିବାରବାଦ ଭିତ୍ତିକ ହୁଏ, ତାହେଲେ ଏଇ ମାନେ କେବେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିବେ କି କରିବେନି, ଭାରତରେ ସୁଯୋଗ ବି ପାଇବେନି। ଭାରତରେ ଆସି ପୁଞ୍ଜି ବିନିଯୋଗ କରିକି ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ଯିବେ ସେମାନେ, ଆଜ୍ଞା। ଏଠିକି ଆସିବେ। ଓକେ, ସେ ତ ଶତପଥୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ମାନବର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଭାରତବର୍ଷରେ କିଛି ରାଜ୍ୟ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର କୁହନ୍ତୁ, ପଞ୍ଜାବ କୁହନ୍ତୁ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ କୁହନ୍ତୁ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବା ହରିୟାଣା, ବିଶେଷ କରିକି ଯେଉଁ ସମାଜବାଦର କଥା ଉଠୁଛି, ଅନେକ ସମୟରେ ସମାଜବାଦକୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଏଇ ସମାଜବାଦ ଭିତରେ ଅନେକ ତାର ଖୋଳପା ଭିତରେ ଲୁଚି ରହୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମାଜବାଦ ପାର୍ଟିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତି କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପରିବାରରେ 45 ଜଣ ରାଜନୀତିରେ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ 25 ବର୍ଷରୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରାଜନୀତିରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦିତା କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଛି। ତ ଏଇ ସ୍ଥଳରେ ଆପଣ ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ପୁରା ଗୋଟେ ବଂଶବାଦ ଆଉ ପରିବାରବାଦ ଭିତରେ ରାଜନୀତିଟା ସୀମାବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ସମାଜବାଦ କଥା ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା, କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଆମ ଦେଶର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ହେବ, ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଚାଲିବା, ଆଜ୍ଞା ଦେଶକୁ ଚଲେଇବା। ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ରାଜତନ୍ତ୍ର କହିଲେ ସେ ବି ଗୋଟେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଚ୍ଛା ବ୍ରିଟିଶ ମାନେ ଯେମିତି ଆସି ଆମ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲେ ସେ ପୁଣି ଗଣତନ୍ତ୍ର ନାଁରେ ସେ ବି ଗୋଟେ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଏମିତି ହେଇକି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆଲୋଚନା ହେଲା ତା ଭିତରେ ଦେଖାଗଲା ଯାହା ଆମେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟାରୀ ଡେମୋକ୍ରେସି କଲେ ସେ ତ ଅଲଗା କଥା, Right. କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ନେତାମାନେ ସବୁ ବାହାରିଲେ ସେମାନେ ସବୁ ନିଜକୁ ସମାଜବାଦୀ ବୋଲିକି ଦାବି କଲେ। ସମାଜବାଦୀ ମାନେ ଆମେ ସମାଜର ସେବା କରିବୁ, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସେବା କରିବୁ କହିକି ଗୋଟେ ସମାଜବାଦ, ଗୋଟେ ଇଜିମ୍ ଯାହା କୁହନ୍ତି, ସେଇ ସମାଜବାଦ ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରଚାରିତ ହେଲା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଚାଲିଛି। ଚାଲିଛି। କଥା କଥାକେ ସମାଜବାଦ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେଇ କଥା କହିଛନ୍ତି। ସମାଜବାଦ କ'ଣ? ଏ ସମାଜବାଦ ଠିକ୍ ଅଛି ଯେ ଶବ୍ଦଟା ଭାରି ଭଲ ଶୁଭୁଛି, ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ସମାଜବାଦଟା କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ସମାଜବାଦ ନାଁରେ ହଁ ଯଦି ନିଜ ପରିବାରବାଦ କରୁଥାନ୍ତି, ଯଦି ବଂଶବାଦ କରୁଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏ ସମାଜବାଦକୁ କାହିଁକି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ନିଜକୁ ଢୋଲ ପିଟୁଛନ୍ତି, ଡେନିମ ପିଟୁଛନ୍ତି? ସେ ଉଦାହରଣ ମୋତେ ଦେଇଛନ୍ତି ରାମ ମନୋହର ଲୋହିଆ। ସେ ଜଣେ ଭାରତବର୍ଷର ପ୍ରଖ୍ୟାତ ସମାଜବାଦୀ ନେତା ଥିଲେ। ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ତାଙ୍କ ପରିବାରର କାହାକୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି ନାଇଁ। କେବେ ରାଜନୀତିରେ ଆସିକିରି? ସେ କଥା କାଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ସେ କହିଲେ ଜର୍ଜ ଯେ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍। ଜର୍ଜ ଫର୍ଣ୍ଣାଣ୍ଡିସ୍ କଥା କହିଲେ। ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ନେତା ଥିଲେ, ବିଖ୍ୟାତ ନେତା ଥିଲେ ଭାରତବର୍ଷର, ଏକଥା କେହି ଅସ୍ୱୀକାର କରିପାରିବେନି। ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ସମାଜବାଦୀ ନେତା ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ନୀତିଶ କୁମାର ବିହାରର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେ ଅଛନ୍ତି, ବି ମଧ୍ୟ ସେ ଜଣେ ସମାଜବାଦୀ ନେତା। ସିଏ ପୁଣି ବିଜେପି ଦଳ ସହିତ ସାମିଲ ହେଇକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କେଉଁ ଦଳରେ ସାମିଲ ହେଇଛନ୍ତି ସେ କଥା ତ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ଭଳି ଜଣେ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଶାସନ ଚରିତ୍ର ଥିବା ଜଣେ ଶାସନ କରୁଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ପରିବାରରେ ଅଛି, ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣ କେଉଁଠି ଦେଖିଛନ୍ତି? ଏତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ସେ କ୍ଷମତାରେ ରହିଲେଣି, ତାଙ୍କ ପରିବାରର କାହାକୁ ଆଣି ଏଠି ପୁରେଇ ତ ଦେବା? ଶତପଥୀ ତାନେ ଇଏ ସମାଜବାଦ ଇଏ ଗୋଟେ ନକଲି ସମାଜବାଦ କାମ। ନକଲ ସମାଜବାଦ ନକଲି ସମାଜବାଦ। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେୟା ସେ କହୁଛନ୍ତି। କଥା। ଆପଣ କୋଉ ବାଦ କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆଚ୍ଛା ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆପଣ ଲୋକଙ୍କର ସେବା ତ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯୋଉ ବାଦର ଆଖ୍ୟା ଆପଣ ନିଜକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଆପଣ ନିଜର କେବଳ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଆଚ୍ଛା। ନିଜ ପରିବାରର ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ବଂଶବାଦ, ତାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପରିବାରବାଦ। ସେ ସେଇଟା କେବଳ କହିଛନ୍ତି। ଓକେ, ସେ ତ ଶତପଥୀ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ, ଅନେକ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଆସେ, ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିବା ହାରିବା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରସଙ୍ଗ। ବିଶେଷ କରିକି ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଗୋଟେ ଓପନ୍ ୟୁନିଭର୍ସିଟି, ଅନେକ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ।
କାରଣ ସିଏ ଯେଉଁ ଦଳକୁ ବିଲଙ୍ଗସ୍ କରୁଛନ୍ତି ପରାଜୟକୁ ସାମ୍ନା କରିକି ସେ ବିଜୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି ତ ବିଜୟ ପରାଜୟ ଭିତରେ ସେ ସୀମାବଦ୍ଧ ନାହାନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା ସେ କାଲି କହୁଥିଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଭାରତୀୟ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ମେସେଜ କାରଣ ଅନେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନେ କେବଳ ବିଜୟ ପଛରେ ଦୌଡ଼ୁଥାନ୍ତି ଆଉ ବିଜୟ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସିଲେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରିକ୍ କିଛି ପ୍ଲାନ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଡିକ୍ଲାରେସନ୍ କରାଯାଏ ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ଟୋଟାଲ ନାପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ସେ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଦେଶର ବିକାଶ ନିରନ୍ତର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଇଏ କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖିରେ ରଖି କରାଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯାହା ବିଗତ 50-60 ବର୍ଷ ଧରିକି ହେଇଆସିଛି ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏ କଥା କହି ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନର କେମିତି ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର ହେବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ କାହିଁକିନା ନିର୍ବାଚନରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିନିଧିକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ଭୋଟ ଦେଇକରି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରତିନିଧିକି ଆପଣ ବାଛୁଛନ୍ତି ସେ ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ସ୍ତରରେ ହେଉ କି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ସରପଞ୍ଚ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ MLA MP ଯେଉଁ ସ୍ତରରେ ବି ଆପଣ ହେଉନା କେଉଁ ଆପଣ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଜଣେ ଲୋକକୁ ବାଛୁଛନ୍ତି ଯିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିବେ ଆଚ୍ଛା ଏବଂ ରାଜ୍ୟରେ ହେଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ହେଉ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ହେଉ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରରେ ହେଉ ତେଣୁ ଏଇ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିର୍ବାଚନ ଏତେ ବଡ଼ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବିବେକ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଯାହା ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଭଳି ଭାବରେ ଯେଉଁମାନେ କ୍ଷମତାରେ ଥିବେ ଏଭଳି କିଛି କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣଙ୍କ ବିବେକକୁ ତା ଦେହରେ ବଳି ପକାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଚ୍ଛା ଆପଣ ବିବେକକୁ ଚାହିଁକି ଭୋଟ ନ ଦେଇ ଆପଣ ଚାପ ବଶବସ୍ତି ହେଇକି ଭୋଟ ଦେଉଥିବେ ତା ଫଳରେ ହେବ କ'ଣ ଦେଶର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହେବ ସେଇ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛେ ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂସ୍କାର ଦରକାର ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସେ ମୂଳରୁ କହି ଆସୁଛନ୍ତି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଇଲେକ୍ସନ୍ ଏକାଥରେ ହେବା ଦରକାର ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ ୱାନ୍ ନେସନ୍ ୱାନ୍ ଇଲେକ୍ସନ୍ କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ହେଇପାରୁନି। ନା ଆପଣ ବି ସତରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ସତରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷରେ ପ୍ରତି ମାସରେ କହିବାକୁ ମାସରେ ଗଲେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କୋଉଠି ନା ନିର୍ବାଚନ କୋଉଠି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ଆଚ୍ଛା ଯୋଉଠି ନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କାଲି କହୁଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ମଡେଲ କୋଡ୍ ଅଫ୍ କଣ୍ଡକ୍ଟ ଲାଗୁ ହେବ ବିକାଶ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଚ୍ଛା ବିକାଶ ସେଠି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଚ୍ଛା ସିଏ କହିଲେ ଯଦି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବି କ'ଣ ଘୋଷଣା କଲେ ଆପଣ କହିବେ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବା ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯଦି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଜାଗାରେ କେଉଁ ଗୋଟିଏ କନଷ୍ଟିଚୁଏନ୍ସିରେ ବାଇ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତମାମ ମଧ୍ୟ କହିଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେୟା ହେବ ତେଣୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କହିଲେ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେବା ଦରକାର ଥରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଏକାଦିନେ ବିଧାନସଭା ଏକାଦିନେ ସବୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେବ ନା ଗୋଟେ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଶେଷ ହେଇଗଲା ହେଇଯିବ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସେ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସେ ଚିନ୍ତା କିନ୍ତୁ ନାହିଁ ଦେଖାଯାଇଛି ବାର ନିର୍ବାଚନ ଦେଖାଯାଇଛି ପ୍ରତି ଏବଂ ମାସରେ ସେଥିରେ ପ୍ରାୟ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଅନେକ ହେଉଛି ବିକାଶ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି ଅନେକ ବିକାଶ ସେଇ କଥା ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେଇ କଥା ସେଇ ଆଲୋଚନା ସବୁବେଳେ ମିଡ଼ିଆରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସେଇ ଆଲୋଚନା କେଉଁଠି ଗୋଟେ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଲା ସେଇ ଆଲୋଚନା ଆସେମ୍ବଲିରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଆଲୋଚନା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଲୋକ এই কথা শুনি এবং চিরাচরিত ঢঙ্গরে অভিযোগ সবু Okay, এ নেতা তাঁকু অভিযোগ করিবে সে নেতা এই চিরাচরিত ঢঙ্গরে ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଇଗଲେଣି ସେ ତ ଶତପଥୀ ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି ଅନେକ କଥା ତ କହିଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରିକି GST କଥା ଯେ ଟ୍ୟାକ୍ସର ସଂସ୍କାର କରିବାକୁ ଯାଇକି ସାରା ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାକ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି କାରଣ ଯେତେବେଳେ ବିଦେଶରୁ କିଛି ପୁଞ୍ଜିପତିମାନେ ଯେତେବେଳେ ପୁଞ୍ଜି ଲଗାଣ ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ଏ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କାଂଶରେ ସମାଧାନ ହେଇଛି ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ଆସୁଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର କୋଅପରେଟିଭ୍ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍ର କଥା ଏଇ ବଂଶବାଦ ପରିବାରବାଦ ଭିତରେ এই কোঅপরেটিভ ফেডারালিজমটা কোটি না কোটি আফেক্ট করছে গোটে সংঘীয় ব্যবস্থা আপনার কেন্দ্র রাজ্য ভিতর সম্পর্ক প্রভাবিত হচ্ছে যেটি গোটে পরিবারবাদ ভিতরে বা গোষ্ঠীবাদবাদ ভিতরে বা এই যে বংশবাদ ভিতরে যেটি শাসন চালিছি সেমানে কেন্দ্রর এই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা বা লোকতন্ত্রকে সহজে গ্রহণ করে পারুনা যেপাই গোটে ডিফরেন্স স্টার্ট হচ্ছে তা দেশের বিকাশের মধ্যে অনেকাংশে প্রতিফলিত হচ্ছে আমি যা ইতিহাসরু পড়িছু রাজনৈতিক সমীক্ষক মানଙ୍କର কথা ଯାହା ସେ ସବୁ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ପଢ଼ିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଭାରତ ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଲା ପ୍ରଥମ ଦୁଇଥର ଯେଉଁ ଜେନେରାଲ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଆପଣ ତା ଦେହରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ ବେଶ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ସେସବୁ ହେଇଥିଲା ତାପରେ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଅନେକ ରାଜ୍ୟରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାନା ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା କ'ଣ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅବହେଳା କରାଯାଉଛି ଆମମାନଙ୍କର ଯାହା ଦାବି ତାକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଦୃଷ୍ଟିରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଯାହା ଆବଶ୍ୟକତା ଏ ରାଜ୍ୟରେ ନଥାଇପାରେ
ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ଯାହା ଦାବି ହୁଏତ ମୋର ସମାନ ଦାବି ନ ହେଇପାରେ, ମୋର କିଛି ଅଲଗା ଦାବି ହେଇପାରେ। ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ୍ଷମତା ସବୁ କ୍ଷମତା ନିଜ ପାଖରେ ଥିଲାବେଳେ ଆପଣ କେଉଁ ରାଜ୍ୟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ତାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏଇ କଥା ସବୁ ରାଜ୍ୟର ଯାହା ଯାହା ସମସ୍ୟା ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ସମାଧାନ ଦିଗରେ ବାଟ ନ ଫିଟେଇଲେ ସେତିକିବେଳେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଦେଶରେ। ଏବଂ ଆଞ୍ଚଳିକତାବାଦ କହିଲେ ସମସ୍ତେ, ସେତେବେଳେ ତ କଂଗ୍ରେସ ହିଁ କ୍ଷମତାରେ ଥିଲା, ଆଉ ତ କୌଣସି ଦଳର ସତ୍ତା ନଥିଲା କହିବାକୁ ଗଲେ। କଂଗ୍ରେସ ଦଳର ହିଁ ଯାହା କିଛି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳମାନେ ସବୁ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲେ। ସେମାନେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ କହିଲେ ଯେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଅବହେଳା କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଭାରି ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଗୋଟେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, ଇଣ୍ଡିଆ ଇଜ୍ ଏ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ସମଷ୍ଟିରେ ଭାରତ, ଆମ ଭିତରେ ଯେଭଳି ସମସ୍ୱରରେ କଥା ଉଠିବ, ସମସ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ଯାହା ହେବ ସାମଗ୍ରିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେବ। ଭାରତ ସବୁବେଳେ ଏଇଆକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିକିରି ଆମେ ଆଗକୁ ଚାଲିଛେ। ଆମ ଭିତରେ ଅନେକ ଭାଷା ଥାଇପାରେ, ଆପଣଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପେୟ ଚଳଣି ସବୁଥିରେ କିଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଥାଏ। ଭାରତ ଏମିତି ଦେଶ ପ୍ରତି 10 କିଲୋମିଟର ଭାଷା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯାଏ। ୟା ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭାରତବାସୀ ସମସ୍ତେ ଏକତାକୁ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ କି ଭାରତ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିପଦ ସତ୍ତ୍ୱେ ଏକ ହେଇକି ମଜବୁତ ହେଇକି ଅଛି। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଏହି ପ୍ରକାର ସବୁ ଅବହେଳା କଲେ, ବହୁତ ରାଜ୍ୟରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମୁଣ୍ଡ ଟେକିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସେ କଥା କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଆଗରୁ, ଏବଂ ବେଶ କିଛି ସମୟ, ବେଶ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ମୁଁ ସେ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲି। ମୁଁ ଜାଣେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, କ'ଣ ଆସ୍ପିରେସନ୍ସ ମୁଁ ଜାଣେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୁଁ ଆସିକରି ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇକିରି ଅଛି, ମୁଁ ସେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତାଟାକୁ ମର୍ମେ ମର୍ମେ ଅନୁଭବ କରିଛି ବୋଲିକିରି ସେଇଥିଲାଗି ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡିଭଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଫ୍ ମୋର୍ ମନି, ମାନେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ଯୋଗାଣ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଏଇ ସରକାର ସମୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସରକାର ସମୟରେ କଲେ। ଏବଂ ଯୁକ୍ତି କ'ଣ ଦେଖାଗଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟକୁ ଆମେ କାହିଁକି ଇମ୍ପୋଜ୍ କରିବୁ, ଆପଣ ଏଇଟା କରନ୍ତୁ ସେଇଟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ, ଆମେ ଟଙ୍କା ଦେଇ ଦେଉଛୁ, ଆପଣ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସେ କହିଲେ, ୟାକୁ ହିଁ କହନ୍ତି କୋଅପରେଟିଭ୍ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, 10 ସେକେଣ୍ଡରେ ସାର୍ ଦେଉଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କ'ଣ କରିବା କଥା, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବେଶୀ ୱେଲଫେୟାର କାମ କରିବା କଥା। ରାସ୍ତା କରିବ, ଡାକ୍ତରଖାନା କରିବ, କେଉଁଠି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ପାଇଁ ମାଷ୍ଟରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି କରିବ, ଏଇସବୁ କାମ ଓଭରଅଲ୍ ୱେଲଫେୟାର କାମ କରିବ, ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହାଇୱେ କରିବ, ଏଇସବୁ କାମ କରିବ। ଏବଂ ଏଇସବୁ କାମ କଲାବେଳେ ସେ ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତର ସବୁ ରାଜ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ରାଜ୍ୟର ନାଁ ନେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ଟିକେ ମାନେ କରୁନି କିଛି। ସେ କହିଲେ ସବୁ ରାଜ୍ୟର କଥା କହିଛନ୍ତି। ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କଥା ସେ କହିଲେ ଆପଣ ଭାବିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ସେ ରେସନ କାର୍ଡ଼, ଆପଣ ଯେଉଁ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଏଇଠି କେବଳ ରେସନ ପାଉଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ରେସନ କାର୍ଡ଼ ଆପଣ ଯଦି କାଶ୍ମୀରରେ ଅଛନ୍ତି ସେଠି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଉପଯୋଗ କରିପାରିବେ। ଏହାକୁ କହନ୍ତି କୋଅପରେଟିଭ୍ ଫେଡେରାଲିଜିମ୍। ତ ଶତପଥୀ, ଆମେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି। ବାସ୍ତବିକ ଯେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ, ବଂଶବାଦ ପରିବାଦର କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯଦିଓ ହୁଏତ ତାଙ୍କୁ କିଏ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିପାରେ ଯେହେତୁ ନିର୍ବାଚନ ଅଛି ବା ରାଜନୈତିକ ଗଣ୍ଡି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ସ୍ୱାର୍ଥ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ବିଚାର କଲେ ଇଏ ଗୋଟେ ଆମ ଭାରତ ଭଳି ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିପଦ। ଭାବୁନାହାନ୍ତି କି ଏଇ କଥା ପରେ ବା ବିଗତ 7-8 ବର୍ଷ ପରେ ନୂଆ ଶାସନ ଲୋକ ଦେଖିଲା ପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଂଶବାଦ ଆଉ ପରିବାରବାଦ ପାଖରୁ ଲୋକ ମୁହଁ ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଆପଣ ଯାହା ମୂଳରୁ ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ଅନେକ ଲୋକ ତାକୁ ଭିନ୍ନ ଦୃଷ୍ଟିରେ କିଏ କୋଉଠି ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏଥିରେ ମନା ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯାହା ହେଲେ ବି ଜଣେ ପଲିଟିସିଆନ୍, ସେ ବି ତ ଜଣେ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ଲୋକ ନା। ସେ ଗୋଟେ ଦଳରୁ ନିର୍ବାଚିତ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି ନା। ତେଣୁ ରାଜନୀତିରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ଯୋଉଠି ବି ଅଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହିଁ ରହିବେ। ସେ ଆଲୋଚନାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ପ୍ରଶଂସା କରିପାରେ, ସମାଲୋଚନା କରିପାରେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଯାହା କହିଛନ୍ତି ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ
ତାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ କୋଇ ବର୍ଷେ ଦି ବର୍ଷ କିଏ ଗୋଟେ ଶାସନ କରିଥିଲା ତାଙ୍କର ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଯେଉଁ ବିଚାରଧାରା ସେ କଥାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିନାହାନ୍ତି। ଭାରତ 50-60 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଗୋଟିଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଶାସନ ଅଣ୍ଡରରେ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ଶାସନରେ ଯାହା ବିଚାରଧାରା ଥିଲା ସେଥିରେ ଦେଶ କ'ଣ ପାଇଛି। ଆମେ 8 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଥିରେ ଶାସନ ଗୋଟେ ନୂଆ ବିଚାରଧାରାରେ ଆସିଛୁ, ଆମେ ଦେଶକୁ କ'ଣ ଦେଉଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ। ଆମେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରୁଥିଲେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ବିପଦ, ବଂଶବାଦ, ପରିବାରବାଦ। ପ୍ରକୃତରେ ଦେଶର ଗଣତନ୍ତ୍ର ପାଇଁ ଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ସମୟ, କିନ୍ତୁ ତା ଦେହରୁ ଉଦ୍ଧାର ପାଇବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଳ ମତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯୋଉ କଥା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗତକାଲି ଦେଶବାସୀକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରୁଥିଲେ। ପରିକ୍ରମାର ସମୟ ହେଇଛି, ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।